So, what is our syllabus? Share with you the syllabus of engineering mathematics 2. Please take a screenshot or write down in your notebook. So, first module, engineering mathematics 2. The first module is namely higher order differential equations. Higher order differential equations. Next one is Laplace transforms. Third one is reduction formulae and definite integrals. Fourth one is multiple integrals and their applications. And fifth one is vector calculus. So these are the 5 modules we can learn during the semester. In detailed syllabus, in higher order differential equation, we can learn about linear dependence or independence, Ruskins, linear differential equations of second order, homogeneous linear differential equation, reduction of order method, homogeneous differential equation with constant coefficient, and a similar way we can learn the methods who are applicable to apply on the solution base of higher order differential equation. In the first semester, we learned the first order differential equations, and the part of the second semester, we can try to understand the concept of higher order differential equations. Later on, we can start our next unit, namely Laplace transform. So Laplace transform, in this topic, we can learn the subtitle under the name Laplace transform of some elementary functions, inverse Laplace transform, Laplace transform of derivatives and integrals, differentiation and integration of Laplace transform, evaluation of integrals by using Laplace transform, convolution theorem, and the best application of Laplace transform is solution of second order linear differential equation using Laplace transform. Next unit, the reduction formula and definite integrals. In standard 11 or 12 and our semester 1, we can find out the integration of sin x, cos x, sin square x, cos square x, and so on. But how can obtain any power of sine? How can integrate any power of sine, any power of cos, any power of multiplication of sine and cos, any power of tan, any power of sec, any power of e raised to something and x power something multiplied together, and how to integrate the any power of x and with the some coefficient with the sine and cos and so on. So in this semester, we can learn a lot of in the sense of integration. Similarly, we can learn how to apply integration in engineering field. What is the use of integration in our engineering field? So the chapter is known as the multiple integrals and their applications. In our lower standard, we can learn single integrals or moreover the double integrals. But here we can try to understand what is the application of first order integral means. Yes, first order integrals, second order integrals, or the n order integrals, and we can try to fix our limit up to the triple integrals. Then so, and our last unit is nothing but the vector calculus, very important unit. In this unit, we can learn the parametrization of a line, of a plane, of a curve, of a surface. And delta, nebula means the curl, divergence, and the related standard regions. So all over the syllabus is very useful to us in higher study as well as the application mode. So I hope this syllabus will help you
to find out some applications of mathematics in your respective field. So that is all about the syllabus. Now, first we can start our second module, namely Laplace transform. Second order, namely Laplace transform. So what is Laplace transform? 1 minute. So what is Laplace transform? પહેલા એનો મીનિંગ તમને કહી દઉં. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ કોને કહેવાય? એનો યુઝ શું? આપણે શા માટે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ભણીએ છીએ? જુઓ, આપણી પાસે એક પદાર્થ, સપોઝ કે આપણે એક બીકરની અંદર થોડુંક પાણી લઈ લઈએ, રાઈટ? આ પાણી છો એવું માની લેવું. હવે આ પાણીને આપણે ઉકાળીએ, ગરમ કરીએ અને હીટ આપીએ, અને શું આપીએ આપણે? હીટ. આ પાણીને આપણે હીટ આપીશું. હીટ આપીએ એટલે શું થશે? આનું રૂપાંતરણ શેમાં થઈ જશે? ગેસમાં. રૂપાંતરણ શેમાં થઈ જશે? ગેસમાં. હવે જુઓ, આ પાણીને હીટ આપતા જે આપણને વરાળ મળે છે, જે ગેસ મળે છે, એ પાણી પણ નથી અને અગ્નિ પણ નથી. એ ફાયર પણ નથી અને વોટર પણ નથી. એ બંને છે છતાં બંને નથી. આ વરાળ એટલે શું? તો કે પાણીનું વાયુ સ્વરૂપ. એની અંદર ફાયર પણ હશે અને વોટર પણ હશે. એ બંને છે છતાં બંને નથી, કેમ કે બેનું સ્વરૂપ બંનેથી અલગ છે. તો આને આપણે કેવી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ? આનો અભ્યાસ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? તો એક પ્રણાલીમાંથી, પ્રણાલી એ મીન્સ સિસ્ટમ, એક સિસ્ટમમાંથી જ્યારે બીજી સિસ્ટમમાં કોઈ પણ વસ્તુનું પરિવર્તન થાય છે, એક સિસ્ટમમાંથી બીજી સિસ્ટમમાં જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ પરિવર્તિત થાય છે, ત્યારે એના ગુણધર્મોમાં શું ફેરફાર આવે છે, ધેન એ સમજવા માટેનું મેથેમેટિક્સ, એનું નામ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. એ સમજવા માટેનું મેથેમેટિક્સ, એનું નામ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. ધેન એક વસ્તુનું બીજી વસ્તુમાં રૂપાંતરણ. હવે અત્યારે આપણી પાસે જે વસ્તુ અવેલેબલ છે એને સપોઝ આપણે નામ આપી દઈએ પ્રણાલી ટી. આવી રીતે એને આપણે નામ આપી દઈએ. આ એક સિસ્ટમ છે, આની અંદર આ જે ફંક્શન છે એ ટી નું ફંક્શન છે, એટલે આને કહી દઈએ આપણે એફ ઓફ ટી. એફ ઓફ ટી. હવે એમાંથી શું બને છે? આ પાણીનું ફંક્શન છે. એમાંથી આપણે વરાળ બનાવીએ છીએ, ગેસ બનાવીએ છીએ. તો ત્યારે પાણી એ રહેતું નથી, ગેસ બની જાય છે. આવી રીતે કંઈક હશે. એને આપણે નામ આપી દઈએ એફ બાર એસ. એફ બાર એસ. એક સિસ્ટમમાંથી બીજી સિસ્ટમમાં પરિવર્તન. એક સિસ્ટમમાંથી બીજી સિસ્ટમમાં પરિવર્તન. એક સિસ્ટમમાંથી બીજી સિસ્ટમમાં જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ પરિવર્તિત થાય છે,
ત્યારે એમાં શું ચેન્જીસ આવે છે એ સમજવા માટેનું જે મેથેમેટિક્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે એનું નામ છે વન ઓફ ધ મેથેમેટિક્સ ઇઝ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. લાપ્લાસ એ મેથેમેટિશિયનનું નામ છે. એનું પૂરું નામ છે પિયર સાયમન મર્કેસ ડી લાપ્લાસ. પિયર સાયમન મર્કેસ ડી લાપ્લાસ. Transform means one system is converted to another system. One system is converted to another system. It is nothing but transform. આપણે ચેન્જ પણ કહી શકીએ, પણ ચેન્જ અને ટ્રાન્સફોર્મ બે જુદી જુદી વાત છે. એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં ચેન્જ કરો તમે તો એ કદાચ ફરી પાછું એના મૂળ સ્વરૂપમાં ના પણ આવી શકે. પણ ટ્રાન્સફોર્મ એટલે એવી વસ્તુ કે એક સ્વરૂપમાંથી બીજી સ્વરૂપમાં તમે એને ચેન્જ કરો તો ફરી પાછું મૂળ સ્વરૂપમાં એને લાવી શકાય ઓછા વત્તા પ્રમાણ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે પાણીમાંથી બરફ બનાવીએ તો બરફમાંથી પાછું પાણી બને, ભલે એટલા પ્રમાણમાં ના બની શકે. જેટલું પાણીમાંથી બરફ બન્યું હોય ફરી પાછું બરફમાંથી એટલા જ પ્રમાણમાં પાણી ના બની શકે. તો એ ઘટાડો કેટલો એ આપણે મેઝરમેન્ટ કરવું હોય તો કેમ થઈ શકે? તો કે એ એક પ્રકારનું ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની મદદથી આપણે એ ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા ડિક્રીમેન્ટ સમજી શકીએ. તો આ એની એપ્લિકેશન થઈ ગઈ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. So what is Laplace transform? Definition જોઈએ. If f of t is a function of t, if f of t is a function of t defined for all t greater than or equal to 0, then integration 0 to infinity e power minus st f of t dt is called the Laplace transform of the given function f of t. Laplace transform of the given function f of t. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશન શું થઈ ગઈ? સપોઝ કે f of t કોઈ ફંક્શન છે, f of t કોઈ ફંક્શન છે, એવું ફંક્શન છે એમની પાસે જે વેરિયેબલ છે t એ હંમેશા પોઝિટિવ અથવા તો 0 હશે. Then integration of 0 to infinity e power minus st f of t dt અને આપણે કહીશું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ ધી ફંક્શન f of t. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ ધી ફંક્શન f of t. Done? આ રીતે જુઓ. આપણે કોઈ ફંક્શન લઈએ છીએ f of t. f of t આ કોઈ ફંક્શન છે જેની પાસે વેરિયેબલ છે t, જેની પાસે વેરિયેબલ છે t and t is always greater than or equal to 0. Remember, t is always greater than or equal to 0. તો આનું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ શું થાય? તો આના લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મને આપણે ઇન્ડિકેશન આપશું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t અને શું વાંચીશું? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t, which is equal to Laplace transform of f of t, which is equal to integration 0 to infinity e power minus st integration 0 to infinity e power minus st dot f of t dot dt a Laplace transform definition. I repeat,
Laplace transform of f of t equal to integration 0 to infinity e power minus st dot f of t dot dt. અને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t is nothing but f bar s. t નું રૂપાંતરણ શેમાં થાય છે s માં, f bar s. Laplace transform of f of t equal to f bar s integration 0 to infinity e power minus st dot f of t dot dt. અહીંયા જે f of t છે એને કહેવાય ઓરિજિનલ ફંક્શન. f of t નું નામ શું છે? ઓરિજિનલ ફંક્શન. ઓરિજિનલ ફંક્શન. ઓરિજિનલ ફંક્શન. આ s દેખાય છે s, સ્મોલ s. સ્મોલ s ઇઝ નથિંગ બટ એને આપણે કહીશું પેરામીટર. સ્મોલ s ને શું નામ આપશું? પેરામીટર. હવે મેથેમેટિક્સમાં પેરામીટર એટલે શું? કે જેમ કેમિસ્ટ્રીની અંદર ફિનોલ્ફથેલિન જેવું કામ કરે ને એવું જ મેથેમેટિક્સની અંદર પેરામીટર કામ કરે. જુઓ શું કામ કરે, તો કે કોઈ એક પદાર્થ બીજા પદાર્થમાં આપણે કન્વર્ટ કરવું હોય, એ કન્વર્ઝેશન થાય છે કે નહીં આપણે જોવું હોય તો આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ દ્રાવણમાં? ફિનોલ્ફથેલિન. ખબર કેમ પડે? તો વેરી સિમ્પલ, એનો કલર છે એ બદલાઈ જશે. તો અહીંયા એસ એવું જ કામ કરે છે કે પ્રક્રિયામાં ભાગ ભજવી પણ પ્રક્રિયાને અંતે મૂળ સ્વરૂપે પાછો મળે. એમાં કઈ ઘટાડો પણ ન થાય ને એમાં કઈ વધારો પણ ન થાય. એ સપોર્ટિંગ રોલ છે. એટલે એને મેથેમેટિક્સની ભાષામાં આવા જે સપોર્ટેડ વેરિયેબલ્સ હોય એને કહેવાય પેરામીટર. સપોર્ટેડ વેરિયેબલ્સ હોય એને શું કહેવાય? પેરામીટર. ધેન એફ ઓફ ટી ને કહેવાય ઓરિજિનલ ફંક્શન. ટી છે આપણી પાસે વેરિયેબલ છે, એસ છે પેરામીટર છે, અને ટી ની લિમિટ છે 0 ટુ ઇન્ફિનિટી. ટી ની લિમિટ છે 0 ટુ ઇન્ફિનિટી, એટલે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થઈ ગયું. ટી ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. ક્લિયર? ચાલો ડેફિનેશન બધાને ક્લિયર બેટા? ડેફિનેશન ક્લિયર? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશન બધાને ક્લિયર થાય છે છોકરાઓ? ચેટ બોક્સમાં ખાલી યસ ટાઈપ કરો. ડેફિનેશન ક્લિયર બધાને? ઓકે ડન. હર્ષ, શ્રદ્ધા, બ્રિજેશ, દીપેન્દ્ર, હિમા, જેનિશા, કૃપા, રજની, આનંદ, અંજલિ, મહેક, આનંદ, ખુશ્બુ, તિલક, હર્ષ, વિવેક, મહેક, બ્રિજેશ. Done, done. Very good, very good, very good. Thank you all of you. Preet, Jill, done. છોકરો આ મૈત્રી કોણ છે? મૈત્રી CE04, પણ એ તો એવું છે છોકરાઓ આપણા ક્લાસમાં કોઈ? ઓળખો તો છોકરાઓ કોઈ? અચ્છા, લાસ્ટ સેમેસ્ટર થી છે. ઓકે ઓકે, ચાલો. આ ડેફિનેશન સુધી બધાને ક્લિયર? કન્સેપ્ટ ક્લિયર? રેડી? હવે આગળ વધીએ.
તો આપણે શું જોયું? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ એફ ઓફ ટી એને આપણે કેવી રીતે દર્શાવીશું? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ એફ ઓફ ટી ઇક્વલ ટુ એફ બાર એસ. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ એફ ઓફ ટી ઇક્વલ ટુ એફ બાર એસ. એફ બાર એસ then equal to integration 0 to infinity e આ ડેફિનેશન તમારે યાદ રાખવાની છોકરાઓ. integration 0 to infinity e power minus st dot f of t dot dt. e power minus st dot f of t dot dt. રેડી? ચાલો આ ડેફિનેશન તમારી બુકમાં લખી નાખો બધા ફટાફટ. ડેફિનેશન લખી નાખો. છોકરાઓ બધા લખી નાખો બેટા. ડેફિનેશન તમારી બુકમાં લખી નાખો. integration 0 to infinity e power minus st dot f of t dot dt. હજુ આનું પહેલું થિયરમ છે, લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મનું પહેલું થિયરમ કે સપોઝ f of t અને g of t કોઈ બે ફંક્શન છે. f of t અને g of t એ કોઈ બે ફંક્શન છે. f of t, g of t એ કોઈ બે ફંક્શન છે. f of t અને g of t એ કોઈ બે ફંક્શન છે. આ બંને ફંક્શનનું એડિશનનું આપણે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ લઈએ અથવા સબટ્રેક્શનનું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ લઈએ. f of t પ્લસ ઓર માઇનસ g of t બંનેનું એડિશન અથવા બંનેનું સબટ્રેક્શન. તો આનું આપણે શું લઈએ મિત્ર? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t પ્લસ ઓર માઇનસ g of t. તો બંનેને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ આપી શકાય. ઇન્ટિગ્રેશન અને ડિફરન્શિએશનની જેમ બંનેને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આપણે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ આપી શકીએ. મીન્સ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t પ્લસ ઓર માઇનસ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ g of t. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t પ્લસ ઓર માઇનસ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ g of t. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ g of t. Then ખાસ જોજો છોકરાઓ, જો બે ફંક્શનની વચ્ચે પ્લસ અથવા માઇનસ હોય તો બંનેને સેપરેટ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ આપી શકાય. પણ ડોટ અથવા ડિવિઝન હોય તો બંનેને સેપરેટ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ આપી શકાય નહીં. જેમ ઇન્ટિગ્રેશનનો રૂલ્સ છે, ડેરિવેટિવનો રૂલ્સ છે, એ સેમ રૂલ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ પણ ફોલો કરે કે જો બે ફંક્શન એકબીજા સાથે પ્લસ કે માઇનસ થી જોડાયેલા હોય તો બંનેને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ આપી શકાય. પરંતુ જો બે ફંક્શન એકબીજા સાથે ડોટ કે ડિવિઝનના રિલેશનથી જોડાયેલા હોય તો બંનેને સેપરેટલી લાપ્લાસ આપી શકાતું નથી. ડન? અહીંયા જે કેપિટલ એલ દેખાય છે, આ કેપિટલ એલ ને કહેવાય લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓપરેટર. કેપિટલ એલ નું નામ શું છે? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓપરેટર. એલટી એટલે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓપરેટર. Small capital L means Laplace transform operator. Capital L means Laplace transform operator. Then multiplication કે division હોય તો બે ફંક્શન ને સેપરેટલી લાપ્લાસ આપી શકાય નહીં. વેરી સિમ્પલ. હવે કેટલાક ઓર્ડિનરી ફંક્શનના આપણે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ જોવા છે. તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ, અને હજી એક નિયમ તમને કહી દો પછી પેલી ફોર્મ્યુલા વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મનો રૂલ્સ છે ઇન્ટિગ્રેશન અને ડિફરન્શિએશનની જેમ જ. જો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ
a into f of t, a into f of t, a be any constant, a be any constant. Then તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ માત્ર ફંક્શન જ લાગુ પડે, કોન્સ્ટન્ટ હોય એ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ પ્રોસેસની બહાર. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ માત્ર કોને લાગુ પડશે મિત્ર? ફંક્શન. એટલે એને આપણે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની બહાર રાખશું અને લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ આપી દઈશું ગિવન ફંક્શન એટલે કે f of t. ગિવન ફંક્શન એટલે કે f of t ને. આ એનો બીજો નિયમ. કોન્સ્ટન્ટ હંમેશા લાપ્લાસની બહાર રહી અને લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ માત્ર કોને એપ્લિકેબલ થશે? તો કે આપેલા ફંક્શન. ડન. યાદ રાખજો, લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની રકમ t માં હશે અને જવાબ s માં હશે. ખાસ યાદ રાખવા જેવો કોન્સેપ્ટ. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મના એક્ઝામ્પલ્સ એટલે કે એની રકમ જે હશે એ t માં હશે. આન્સર આવશે શેમાં? આવશે s માં. એટલે t નું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે s માં. t નું ટ્રાન્સફોર્મેશન s માં. ક્લિયર? ચાલો આગળ વધીએ. નંબર 1, લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ફોર્મ્યુલા જોઈએ. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા સેઝ ધેટ Laplace transform of 1 equal to 1 upon s. Laplace transform of 1 equal to 1 upon s. Then હવે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ફોર્મ્યુલા સિવાય આપણે બીજું કંઈ જાણતા નથી. હજી લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ વિશે આપણે બીજું કંઈ જાણતા નથી. તો આપણે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. આનો પ્રૂફ કઈ રીતે આપીશું? જો વિથ પ્રૂફ આ બધી ફોર્મ્યુલા આપણે ભણવાની છે. ડન. આનો પ્રૂફ કઈ રીતે આપીશું? એસ છે ને બેટા, સ્મોલ એસ, એ તમને પેરામીટર બતાવે છે. સ્મોલ એસ મીન્સ પેરામીટર. બે સિસ્ટમ છે, એક ટી અને બીજી આપણી પાસે કેમ એક્સ અને વાય પ્લેન છે. ડન. એક્સ છે અને વાય છે. એવી રીતે લાપ્લાસે બે વેરિયેબલનો યુઝ કર્યો. એકનું નામ એને આપ્યું છે ટી અને બીજાનું નામ આપ્યું છે એસ. ડન. ચાલો તો આની પ્રૂફ કઈ રીતે આપીશું આપણે? તો કે વી નો ધેટ WKT. We know that. ડેફિનેશન થી આપણે પરિચિત છીએ. ડેફિનેશન શું છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશન, લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t equal to integration 0 to infinity e power minus st dot f of t dot dt. Minus st dot f of t dot dt. Dot dt. આ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશન. હવે આ થઈ ગયું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ કોનું? f of t નું. મારે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ જોઈએ છે 1 નું. તો f of t ઇક્વલ ટુ શું લઈ લેશું આપણે? 1. ટેક f of t ઇક્વલ ટુ 1. ચાલો f of t જ્યાં દેખાય ત્યાં શું લખવાનું? 1. સો f of t ઇક્વલ ટુ 1 કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે. સો ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e power minus st then f of t means 1. f of t means 1. f of t means 1. 1 into dt. Then so that is equal to આમ થઈ જશે e power st into 1 એટલે e power st. Integration 0 to infinity e power minus st dot dt. Power minus st dot dt. ચાલો e power something no integration e power something no integration e power something. યાદ રાખજો ઇન્ટિગ્રેશન છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t. e power something નો ઇન્ટિગ્રેશન e power something upon
ઇન્ટિગ્રેશન છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટી, એટલે ટી નો જે કોએફિશિયન્ટ હશે એ વિથ સાઇન ક્યાં આવશે? ડિનોમિનેટરમાં. ટી નો કોએફિશિયન્ટ કોણ? ટી નો કોએફિશિયન્ટ કોણ થશે? યસ, માઇનસ એસ. ટી નો કોએફિશિયન્ટ થશે માઇનસ એસ. એ વિથ સાઇન ક્યાં આવશે? ડિનોમિનેટરમાં. સો ધેટ ઇઝ e પાવર માઇનસ એસ ટી અપોન માઇનસ એસ. આ ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયું. હવે ઇન્ટિગ્રેશનની આપણે લિમિટ આપી દઈએ. શું છે લિમિટ? ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ શું છે? તો કે 0 ટુ ઇન્ફિનિટી. 0 ટુ ઇન્ફિનિટી. આ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી લિમિટ છે કોની? તો કે ટી ની. ટી ની કિંમત એક વખત 0 અને એક વખત ઇન્ફિનિટી. આ બંને લિમિટ કોની છે? તો કે ટી ની. ડન. તો એક વખત આપણે મૂકીશું ટી ઇક્વલ ટુ, એક વખત આપણે મૂકીશું ટી ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી. અપર બાઉન્ડ માઇનસ લોઅર બાઉન્ડ. પહેલા ટી ની જગ્યાએ મૂકીશું ઇન્ફિનિટી અને પછી માઇનસ ટી ની જગ્યાએ મૂકીશું 0. માઇનસ ટી ની જગ્યાએ શું મૂકી દઈશું? 0. ટી ઇક્વલ ટુ 0. ચાલો પહેલા ટી ની જગ્યાએ ઇન્ફિનિટી મૂકીએ એટલે શું થશે? ટી ની જગ્યાએ ઇન્ફિનિટી મૂકો, e પાવર માઇનસ એસ ઇન્ટુ ઇન્ફિનિટી. ઇન્ફિનિટી નું કોઈ પણ સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન, આન્સર ઇન્ફિનિટી. સો e પાવર આ માઇનસ ના માઇનસ એમને ઇન્ફિનિટી ના ઇન્ફિનિટી અપોન માઇનસ એસ ના માઇનસ એસ એમને અપોન માઇનસ એસ માઇનસ એસ. ચાલો પછી ટી ની જગ્યાએ હવે 0 મૂકીએ. ટી ની જગ્યાએ શું મૂકીએ? 0. ટી ની જગ્યાએ 0 મૂકો એટલે e રેસ ટુ 0. 0 માઇનસ પણ નથી અને પ્લસ પણ નથી. ઇટ વિલ કોન્સ્ટન્ટ. સો e પાવર 0 upon minus s. e power 0 upon minus s. Then હાલો હવે શું થશે જુઓ. e રેસ ટુ નોટ, e રેસ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ નો આન્સર શું થાય? e રેસ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ નો આન્સર થાય ઇન્ફાઇનાઇટ. e રેસ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ નો આન્સર શું થાય? ઇન્ફાઇનાઇટ. Then e raised to minus infinite. What is e raised to minus infinite? What is e raised to minus infinite? એટલે આમ લખી શકાય ને 1 upon e raised to infinite. 1 upon e raised to infinite. 1 upon e raised to infinite. But e raised to infinite equal to 0. But e raised to infinite equal to infinite. And 1 upon infinite remaining 0. Then 1 upon infinite શું થઈ જશે? 0. So what is answer of e raised to minus infinite? Is 0. So 0 upon something, answer 0. 0 upon something, answer 0. આ minus minus શું થઈ જશે? Plus. Minus minus plus. e raised to 0, 1. s ના s એમને. So 0 plus 1 upon s is nothing but 1 upon s. 0 plus 1 upon s is nothing but 1 upon s. So Laplace transform of 1 equal to 1 upon s. આ એની પ્રૂફ થઈ ગઈ. જુઓ Laplace transform of 1 equal to 1 upon s. આ પ્રૂફ. એમના માટે તમારે આટલી નોટ યાદ રાખવાની છે. આ નોટ છે આપણે યાદ રાખીશું. આ નોટ છે. ક્લિયર? ચાલો લખી નાખો. બુકમાં લખી નાખો છોકરાઓ બધા. લખાઈ જાય એટલે ચેટ બોક્સમાં ખાલી યસ ટાઈપ કરજો. સ્ક્રીનશોટ નહીં લેતા, લખજો પ્લીઝ. લખશું તો જ આપણને સમજાશે ને આવડશે. ક્લિયર? નિરાતે ઉતાવળ નથી, શાંતિથી લખી લો તમારી બુકમાં. ચાલો હું વેઇટ કરું છું છોકરાઓ, લખી લો. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ 1 ઇક્વલ ટુ 1 અપોન s. આ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખવાના છે બધા. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. ચાલો કમ્પ્લીટ, બધા લખાઈ ગયું છોકરાઓ? ઓકે, ડન ડન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. નંબર 2.
Formula number 2. Laplace transform of e power at. Laplace transform of e power at. A be any constant. Laplace transform of e power at equal to 1 upon s minus a equal to 1 upon s minus a. Laplace transform of e power at equal to 1 upon s minus a. ચાલો હજી આપણે ડેફિનેશન સિવાય કઈ જાણતા નથી. બાય ડેફિનેશન આની પ્રૂફ આપીશું. ધેન લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ફોર્મ્યુલા આપણે જાણીએ છીએ. વોટ ઇઝ ફોર્મ્યુલા ફોર લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ? Laplace transform of f of t equal to integration 0 to infinity integration 0 to infinity e power minus st e power minus st dot f of t dot dt dot f of t dot dt. રેડી? આ થઈ ગયું f of t નું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. મારે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ કોનું જોઈએ છે? e પાવર at નું. તો આપણે શું કરીશું? તો કે ભાઈ f of t ઇક્વલ ટુ લઈ લેશું. આ ફોર્મ્યુલામાં શું લઈ લેશું? f of t ઇક્વલ ટુ e પાવર at. ફોર્મ્યુલામાં શું લઈ લેશું? f of t ઇક્વલ ટુ e પાવર at લઈ લઈએ. f of t ઇક્વલ ટુ e પાવર at. આનું આપણે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ જોઈએ છીએ. મૂકો દી ફોર્મ્યુલામાં f of t equal to e power at implies શું આવશે આન્સર? Laplace transform of e power at Laplace transform of e power at equal to integration 0 to infinity integration 0 to infinity e power minus st na e power minus st mm. Now dot what is f of t equal to e power at f of t equal to e power at dot dt dot dt dot dt. Then ચાલો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ એટલે આ રીતે આપી શકાય. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity આ બંનેના બેઝ e ઇક્વલ છે એટલે એક જ વખત લખાશે. ઉપર આમ થશે માઇનસ st પ્લસ at માઇનસ st પ્લસ at dot dt dot dt. Then ચાલો બંનેમાંથી આપણે કોમન કાઢીએ માઇનસ ટી. ઇન્ડેક્સમાંથી કોમન કાઢીશું માઇનસ ટી. શું થશે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e પાવર માઇનસ ટી e પાવર માઇનસ ટી કોમન બ્રેકેટમાં શું બચશે? તો કે s માઇનસ a. વેરી ગુડ. s માઇનસ a dot dt. ચાલો e પાવર સમથિંગ નું ઇન્ટિગ્રેશન e પાવર સમથિંગ answer is e power something no integration e power something same. Very good. e power minus t minus s minus a into t. Ready? અને t નો કોએફિશિયન્ટ ક્યાં આવશે? ડિનોમિનેટરમાં. t નો કોએફિશિયન્ટ કોણ? તો કે માઇનસ s માઇનસ a માઇનસ t નો કોએફિશિયન્ટ કોણ? માઇનસ s માઇનસ a. આ ડિનોમિનેટર. इंटीग्रेशन ने लिमिट तो के 0 टू इन्फिनिटी. इंटीग्रेशन ने लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. एक वक्त इन्फिनिटी ने एक वक्त 0 મૂકો શું આન્સર આવે વેરીફાઈ કરીએ. જો આને લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકીશું એટલે t ની જગ્યાએ ઇન્ફાઇનાઇટ આવશે. ઇન્ફાઇનાઇટ મલ્ટીપ્લાય સમથિંગ આન્સર ઇન્ફાઇનાઇટ. e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 0 0 અપોન સમથિંગ આન્સર 0. પહેલાનો આન્સર આવ્યો 0. માઇનસ અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં પણ માઇનસ છે એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? તો કે પ્લસ. માઇનસ માઇનસ પ્લસ.
હવે 0 મૂકીએ, t ની જગ્યાએ 0, 0 into s minus a, આન્સર 0. e raised to 0 એટલે આન્સર 1. 1 upon s minus a. વેરી ગુડ અવસર, વેરી ગુડ. 1 upon s minus a. 1 upon s minus a. S minus 0 plus 1 upon s minus a is nothing but 1 upon s minus a, which is equal to 1 upon s minus a. Ready? S minus a. માઇનસ નહીં, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય ને બેટા. આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. આ માઇનસ આવ્યું છે ને, હા, 1 upon s minus a. અપર બાઉન્ડ માઇનસ લોઅર બાઉન્ડ. તો e પાવર 80 નું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ શું થશે? 1 upon s minus a. 1 upon s minus a. then તો પેલી ફોર્મ્યુલા આપણે કઈ ભણ્યા? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ 1 equal to 1 upon s. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ 1 equal to 1 upon s. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ e પાવર 80 equal to 1 upon s minus a. જો આને યાદ કેવી રીતે રાખશો? e પાવર સમથિંગ નું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ કહે તો શું કરવાનું? t નો કોએફિશિયન્ટ ડિનોમિનેટર માંથી s માંથી સબટ્રેક્ટ થાય. આઈ રિપીટ, t નો કોએફિશિયન્ટ ડિનોમિનેટર માંથી s માંથી સબટ્રેક્ટ થાય. હું તમને આમ પૂછું કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ e પાવર 2t કેટલા થાય? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ e પાવર 2t, ચાલો શું આન્સર આવે? e પાવર 2t નો આન્સર ફટાફટ. ખોટું અવસર, ખોટું. t નો કોએફિશિયન્ટ ડિનોમિનેટર માંથી s માંથી સબટ્રેક્ટ થાય. વેરી ગુડ અવસર, રાઈટ આન્સર. રાઈટ આન્સર રાજા. યસ 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 યસ. 1 upon s minus 2. 1 upon s minus 2. પણ હું તમને આમ પૂછું તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ e પાવર માઇનસ 2t. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ e પાવર માઇનસ 2t. આન્સર શું આવે? વેરી ગુડ કાનન, વેરી ગુડ. જીલ રાઈટ આન્સર. વિવેક રાઈટ આન્સર. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ડન. તિલક રાઈટ આન્સર. ખુશ્બુ યસ. કાંઈ વાંધો નહીં પ્રિયા, ડોન્ટ વરી. 1 upon s plus 2. 1 upon s plus 2. તો યાદ શું રાખવાનું? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ e પાવર 80 એટલે શું? તો કે t નો કોએફિશિયન્ટ એ ડિનોમિનેટરમાં s માંથી સબટ્રેક્ટ થાય. આના ઉપરથી ફોર્મ્યુલા નંબર 3 બનાવીએ. ચાલો આ આટલું લખાઈ ગયું બધાને? આટલું ક્લિયર? બે ફોર્મ્યુલા ક્લિયર થઈ ગઈ દરેકને? યસ યસ યસ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હવે નંબર 3, ફોર્મ્યુલા નંબર 3 એ તો આપને આવડે જ છે. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ e પાવર માઇનસ 80. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ e પાવર માઇનસ 80 is nothing but 1 upon s plus a. આ ફોર્મ્યુલા નંબર 3, 1 upon s plus a. આની પ્રૂફ તમારે આપવાની બાય યુઝિંગ ડેફિનેશન ઓફ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. ડન. પ્રૂફ તમારે આપવાની છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશનની મદદથી. ચાલો ક્લિયર? અહીં સુધી બધાને ક્લિયર થાય છે છોકરાઓ? ડન ડન, વેરી ગુડ. આજની ત્રણ ફોર્મ્યુલા કમ્પ્લીટ. જો આપણે ચાર વસ્તુ આજે ભણ્યા, લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશન અને એલિમેન્ટરી ફંક્શન, એમાંથી 3 ફંક્શનનું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ભણ્યા. યસ. f of t ની જગ્યા લઈ લેવાનું e પાવર માઇનસ st. યસ અવસર, રાઈટ. યસ જતીન, રાઈટ. કમ્પ્લીટ. રિષભ યસ. ડન ડન. હર્ષ, અવસર યસ. આનંદ યસ. આનંદ જોશી યસ.
દીપેન્દ્ર યસ. છોકરાઓ આમાં કોઈને ડાઉટ? નો ડન. ઓકે, આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવી ફોર્મ્યુલા જોઈશું. ડન. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. એક જ મિનિટ બેટા, અટેન્ડન્સ લઈ લઉં પછી આપણે મીટિંગમાંથી છૂટા પડીએ. ડન. અટેન્ડન્સ લઈ લો બેટા, એક જ મિનિટ. ઓકે ડન. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ચાલો. થેન્ક યુ એવરીવન.